मार्केट उपरे मोर कथा शुणी जान गोटे ख्रीस्टियान बोलिकी आमे लोक कहबार दरकार नहीं पवित्र आत्मा ताहा गाइड करब से जगह। हालेलुया। तापर आम जहन सुसमाचार जहन 3:20 जिमा कारण जे कई कुकर्म करे जे ज्योति को घृणा करे कारण जे कहीं कुकर्म करे आज अनेक लोक कुकर्म कर हिंसा कृत्रिम अन्याय अत्याचार विभिन्न प्रकार कुकर्म जो माने कर आज अंधकार अच्छा ज्योति को आसी पारे ना जे ज्योति को घृणा करे जो माने अत्याचार अन्याय विभिन्न ज्योति को घृणा करबे आमर प्रभु जीशु को से घृणा करबे। प्रभु अर्जन स्वयं सत्य परमेश्वर पुणी काले ताहार कर्म सब दोष प्रकाशित हुए जो माने अंधकार काम धंदा सबू दोष लगे जो माने सत्य परमेश्वर को पाई अच्छा जीशु से दोष नहीं अंधकार नहीं किछि नहीं। आमे प्रभुंग सहित से भलिया पवित्र जीवन काटिबार अच्छी जीशु ख्रीष्ट जगतर ज्योति से बेले आम जगतर ज्योति भलिया आमर परिवार रे आमर ग्राम रे आम पंचायत रे आम डिस्ट्रिक्ट रे से बेले आम जीवन का विश्वस्त सत्य ज्योति ख्रीष्ट मानिबार अच्छी। हालेलुया। एथिपाई से ज्योति को आसी नाही एथिपाई आज जो माने अंधकार अच्छे ज्योति को पाख आसबे ना से ही अन्य मान को बहुत समस्या कर आम भल व्यवहार करवा भल कथा कहवा भल शिक्षा देमा आपको देखिए अनेक लोग परिवर्तन हे मोर ग्रामर कथा मुझे कहनी मोर समाज को मत घृणा करुनी मुझे अन्य समाज गाँव में बुलीजी मत बहुत सम्मान दे यही शिक्षा कौतु पालू वृंदावन भाई बोलते यही शिक्षा कौथी मिल ना पवित्र बाइबेल रू ही मिल पवित्र बाइबेल रे ही ज्योति अच्छे पवित्र बाइबेल ही गोटे मनीष को जीवन परिवर्तन कर मनीष जीवन चेंज कर ना जगत प्रभुंर वाक्य ही मनीष जीवन चेंज कर मुई भी बहुत अंधकार थी मत कि जना ना कौटा भल कौटा खराब कौटा आलोक कौटा अंधकार किसी जना ना आज जितने भी माथ्यू से तो माथ्यू कौन माथ्यू 5:14 जितने पढ़ली यही वाक्य मत परिवर्तन कर प्रभुंर वाक्य प्रतिदिन मो लाइफ को चेंज करुच्छी प्रभु वाक्य प्रभु सबुदिन मत कथा वाक्य माध्यम प्रभुंग सहित आम कथा हबार चेष्टा करार अच्छी आउ क्या सहित ना प्रभुंग लगे अधिक समय बाहर करार अच्छी। हालेलुया। सुसमाचार जहन 3:21 कौन लिखा जाए किंतु जे के सत्य आचरण करे से ज्योति निकट आसे जे कई सत्य आचरण करे से ज्योति निकट आसे राइट कथा जी। आज अनेक लोग सत्य जे जीशु को पाई नहीं से ज्योति को आसी नहीं जे जीशु को विश्वास करी सत्य और आचरण से ही जीशु ख्रीष्ट ज्योति को पाई अच्छी जे जीशु को पाई मिथ्या करी से आज पर्यटन अंधकार अच्छी सफा सफा में कहती जे जीशु को पाई से केवे मिथ्या कही पार ना सत्य कहने के मिथ्या बाहर ना जमी से पर्सनाल कहती सेमती सामने भी कह जेकोसी जगह थी से सत्य ही सत्य कह से हालेलुया से ज्योति निकट आसे से ही ज्योति को आसी अच्छी जेपरी किए ज्योति को आसी जोहन बाप्तिजित जोहन मन परिवर्तन कर काल स्वर्ग राज्य सनिकट से ज्योति विश्व सुसमाचार मन परिवर्तन विश्व रे
ଆଜି ଆମେମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିଅଛୁ, ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ ହିଂସା ରଖିବା ନାହିଁ, କାହାକୁ କୃତ୍ରିମ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆସିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେପରି ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଦେନ ଆଜି ଆମେ ଜଗତରେ ଜୀବନଯାପନ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଉଡ଼ିବା, କାମ ଧରା ସବୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହେବାର ଅଛି। କୌଣସି ମଣିଷକୁ, କୌଣସି ମାଲିକକୁ, କୌଣସି ବାପା ମା ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେନ୍ କାମ କର୍ମା ନା, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାଧିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଯେତିକି ବେଳୁ ବାଇବେଲ କଲେଜରୁ ଗାଁକୁ ଗଲି କରୋନା ସମୟରେ 2020ରେ ଗୋଟେ କାମ କଲି, ଗୋଟେ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରୁ ବାହାର କଲି। ବାପା ଉପରେ ବାପା ଏଇ କାମଟା କରିବି କି ବୋଲି। ସେ କାମ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖି ମୋର ବାପାର କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କଲେ, ଇ ବାବୁଟା ଯାଇକି ବାହାରେ ବିଦେଶରେ ଏତିକି ଦିନ କାମ କରିକି ଆସିଲା, ତଥାପି କାମ କରି ଇତାର ଭଲେ ଆମେ ପିଲା ଜଗତରେ ଦେଖିନା ବୋଲି ସେ ଲୋକ ନିଜେ ମୋତେ କହିଲା। ଭଞ୍ଜା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ମୁଁ ବୋଲି, ମାମୁଁ ବାହାରେ କାମ କରୁ, ନିଜ ଘରେ କ'ଣ ପାଇଁ କର୍ମ ନାହିଁ କି? ସେଇଭଳି ଆମେ ନିଜ ପରିବାରରେ, ନିଜ ସମାଜରେ ବି କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର କରୁଛୁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ବି ଆମେ କାମରେ ବି ହେଲ୍ପ କରାଯାଉଛି। ନିଜ ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାଧିତ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ହବ। ଆମକୁ ଯେନ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛୁ, ଯୀଶୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯିମା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସୁସମାଚାର ଯୋହନ 15:18 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? 18 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯଦି ଜଗତ ତୁମର ଘୃଣା করে, ତେବେ ତୁମର ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଯେ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁ ଏହା ଜାଣ। ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଜଗତ ଲୋକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମ ଯୀଶୁକୁ ଘୃଣା, ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ପାଇବାର, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଦରଣୀୟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦରଣୀୟ ଦେବାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଯେ ମୋତେ ଘୃଣା, ଯେ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଯା ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଯା ନିନ୍ଦା ପାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ଲାଗି କେତେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିମା ଏଫେସୀୟ 5:13। କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଦୋଷ ଆଲୋକରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେସବୁ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ, କାରଣ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ତାହା ଆଲୋକ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ଧକାରରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୋଷ ଆଲୋକରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଲୋକରେ ସବୁଦିନେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। କେବେ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଝାମଲା ହେଉଛି ଗାଁରେ, ଲଢ଼ାଇ ଚାଲିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନାରେ ଯେମିତି ବିଚାର ହେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ ଜଗତରେ କରୁଅଛୁ, ବସବାସ କରୁଛୁ ଜଗତରେ, ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଲୋକରେ ସବୁ କେହି ଲୁକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ପାପ। ଆଲୋକରେ କେହି ପାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ପାପ କରିବେ। ଆଲୋକରେ କେହି ପାପ କରିବେ। ଅନ୍ଧକାର ଦେଖ କେତେ ପାପ ହେଉଥିବ, ଆଲୋକରେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ହେଉଛି ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟ, ଆଲୋକ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଶଂସା, ଆଲୋକ ଭଳିଆ କାମ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନ।
ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବ, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାଲିଥିବ, ଆଗାମୀରେ ସବୁ ଖୋଲାଯିବ। ସବୁ ଆମର ପେଣ୍ଟ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମର ବିଚାର କରିବେ। ସେଟା ଆଉ କେହି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେନେ ଆଲୋକରେ କ'ଣ କରିଅଛ ବୋଲିକି ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ଯାହା ସୁପ୍ରକାଶ ତାହା ଆଲୋକ, ଯାହା ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆଜି ଲେଖା ହେଇଛି ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରେ, ଆଜି ତାହା ହେଉଅଛି, ହେବ।